آپ نے جانی بلٹن کے آغاز میں اہم خبر ہے کہ رحیم یار خان میں موٹر وے M5 پر خوفناک حادثہ ہوا ہے۔ حادثے میں 13 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، متعدد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام نے تفصیل دی ہے کہ زخمیوں میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ حادثہ مسافر وین کا ٹائر پھٹنے کے باعث پیش آیا ہے۔ مسافر وین کے زخمیوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پیچھے سے آنے والی مسافر بس وین سے ٹکرا گئی۔ بس کے پیچھے آنے والی جیپ بھی ٹکرائی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیا ہے، زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کراچی سے خبر ہے، کرنگی سیکٹر 50 میں گودام میں آگ لگ گئی۔ ضلع کرنگی میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف نائٹ آپریشن ہوا ہے۔ سرکاری جگہ پر زیر تعمیر 4 دکانوں کو مسمار کیا گیا ہے۔ KMC نے یہ تفصیل دی، دکانوں کو ہیوی مشینری کی مدد سے مسمار کیا گیا ہے۔ KMC کی انسداد تجاوزات ٹیم آپریشن مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئی ہے۔ KMC کی انسداد تجاوزات ٹیم کے ہمراہ پولیس بھی موجود تھی۔ اور اب خبر ہے کہ وفاقی وزیر تجارت نوید قمر نے کہا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں زراعت، ٹیکنالوجی اور دیگر امور پر گفتگو ہوئی۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نوید قمر نے کہا کہ امریکہ ہماری برآمدات کے لیے سب سے بڑی منڈی ہے، ہمیں برآمدات کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اس وقت بہت زیادہ معاشی دباؤ کا شکار ہے۔ سیلاب سے کپاس کی فصل سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ اس وقت ہمیں کاٹن کی ضرورت ہے۔ IMF مذاکرات کی کامیابی سے معاشی ترقی میں تیزی آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے مرکزی پیکس کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ، معیشت اور سیاسی استحکام ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ پاکستان داخلی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کے دوران میڈیا اور سوشل میڈیا کا کردار ریگولیٹ کرنے سمیت دیگر امور پر بھی مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سینٹرل ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس میں ملک کی داخلی صورتحال اور دہشت گردی کے واقعات کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سیکیورٹی اداروں نے پشاور اور کراچی حملوں سے متعلق تحقیقات پر بریفنگ بھی دی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ، معاشی بحالی اور سیاسی استحکام باہم جڑے ہیں۔ وفاق قیام امن کے لیے صوبوں کو مکمل تعاون فراہم کرے گا۔ پاکستان داخلی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ قومی یکجہتی، اتحاد اور اجتماعی جدوجہد وقت کی ضرورت ہے۔ اہداف کے حصول کی خاطر قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کی معلومات میڈیا پر نشر ہونے سے دہشت گرد فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حساس معلومات میڈیا پر نشر ہونے سے سیکیورٹی اہلکاروں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ اجلاس کے دوران دنیا میں رائج سائبر سپیس اور دہشت گردی سے متعلق SOP سے رہنمائی لینے کی تجویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں افواہوں اور غلط معلومات سمیت متعلقہ امور پر میڈیا ہاؤسز اور متعلقہ تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ایپیکس کمیٹی نے افواج پاکستان، دیگر سیکیورٹی اداروں کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دعوت کے باوجود بعض لوگ نیشنل ایکشن پلان کے اجلاس میں شریک نہ ہوئے، وہ بھی معاملات سڑکوں پر طے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی سوچ کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اجلاس سے خطاب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی میں پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے دہشت گردی کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ کراچی میں ایک واقعہ ہوا، پولیس جو ان کے آفیسر کے سامنے، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سندھ کی پولیس، رینجرز اور فوج پاکستان نے بڑی دلیری سے ان کا مقابلہ کیا۔ 4 ہمارے اہلکار اللہ کو پیارے ہوئے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ پشاور میں ہوا تھا، آرمی پبلک اسکول میں۔ اس کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان بنا۔ اس وقت میاں نواز شریف کی حکومت نے تمام سٹیک ہولڈرز کو انوائٹ کیا، ان کو بھی انوائٹ کیا جو کہ معاملات کو اسٹریٹ فارورڈ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ آئے اور وہاں پر بیٹھ کے ایک بڑا کمپریہنسو ڈسکشن ہوئی اور ایک نیشنل ایکشن پلان اس کے نتیجے میں بنا۔ ابھی جب پشاور کا سانحہ ہوا، میں نے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو انوائٹ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ اس میٹنگ میں تشریف لائیں، اور آج تک ان کی کوشش یہی ہے کہ سڑکوں کے اوپر معاملات طے کیے جائیں، نہ کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے
एक पाकिस्तानी के तौर पर हम बैठ के इन मामलात को तय करें। अनफॉर्चुनेटली हम इस कमरे में बैठे हैं, मगर एक जो हिस्सा है वो आज भी सड़कों पर जाना चाहता है और वहाँ पर मामलात ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो हर लिहाज से मुकद्दम है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक़ खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान हुक्मरान इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने बेंच में मौजूद 2 जजेस पर एतराज़ उठा दिया। अदालत से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा भी कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे के बाद बहुत संजीदा मामलात सामने आए। पंजाब और KP असम्बली तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिए गए खुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी इलाज बेंच ने की। केस की समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही और मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर आवा ने कहा कि हमें भी ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, जबकि दीगर फरीकैन को भी नोटिस नहीं मिला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आज इकट्ठे होने का यही मकसद था कि सबको इल्म हो जाए। खुशी है एडवोकेट जनरल्स, मुख्तलिफ सियासी जमातों के वकला और फरीकैन मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक H नाइक ने हुक्मरान इत्तेहाद का मुश्तरका बयान पढ़ते हुए कहा कि बेंच की तश्कील पर हमें एतराज है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी से कोई जाती खलिश नहीं, जो हिदायत में ली वो सामने रख रहा हूँ। दोनों जजेस के कहने पर खुद नोटिस लिया गया। फेयर ट्रायल के हक के तहत इन दोनों जजेस को बेंच से अलग हो जाना चाहिए, जबकि मुस्लिम लीग नून और JUI का भी यही मौकिफ था कि दोनों जज इस केस को न सुने। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या ये मुनासिब नहीं होगा, 184(3) के तहत ये मुफाद आमा का मामला है तो फुल कोर्ट सुने। चीफ जस्टिस ने कहा हम पहले केस में काबिल समाअत होने पर बात करेंगे। वकला ने जो हुक्म पढ़ा वो 16 फरवरी का है, जबकि खुद नोटिस 22 फरवरी को लिया गया। इस दौरान बहुत संजीदा मामला सामने आए। एक सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख देना और दूसरा स्पीकर की दरख्वास्त आना है। आमतौर पर शहरी इंसाफ के लिए अदालत आते हैं। क्या आपको मालूम है इस बार आइन ने अदलिया का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना है कि ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसने मुल्क को 4 साल में हर लिहाज से तबाह कर दिया। हम चाहते हैं मुल्क कानून व आइन के तहत चलाया जाए। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। ये मसला जो है 9 काबिल एहतराम जज साहिबान नहीं बल्कि फुल कोर्ट की का जो है मुतकाजी है। एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसने पिछले 4-5 साल के अंदर इस मुल्क को तहवाला कर दिया, जिसने अखलाकी माशी तौर पे कानूनी और आईनी तौर के ऊपर बर्बाद कर दिया। हम सिर्फ चाहते हैं कि मुल्क जो है कानून और आइन के मुताबिक जो है चलाया जाए। 3-3 साल तक हमने कैदें काटी, ऐसे लोग इस हाउस के में मौजूद है। मैंने तो कल कहा है कि जेल भरो तो जो है फ्लॉप हो गई है ये फिल्म जो है, अब डूब मरो फिल्म चला रहा है। परवेज इलाही ने कहा है मरियम नवाज की सरबराही में मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर अदलिया पर हमलावर है। इमरान खान की क़यादत में अदलिया पर आंच नहीं आने देंगे। PTI के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने एक बयान में कहा कि नवाज लीग के दौर में लापता अफराद के केस दोबारा शुरू हो गए हैं, जो लम्हा फिक्रिया है। 18 दिन से लापता सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की बाजियाबी के लिए हम सब दुआ गो हैं। आला अदलिया से दरख्वास्त है कि मोहम्मद खान भट्टी की बाजियाबी के अहकामात जारी करे। साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है शहबाज शरीफ का मुशीर होता तो उन्हें कभी इख्तिदार में आने का मशवरा ना देता, बल्कि कहता हुकूमत मिले तो 4 रोज़ में इलेक्शन का ऐलान करके घर चले जाएं। मुल्क नाजुक सूरत हाल से 2-4 है। इलेक्शन जब भी हो गैर जानिबदार होने चाहिए। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं ना अलवी साहब का एडवाइज़र हूँ, ना इमरान खान का, ना शहबाज शरीफ का। मैं अगर इमरान खान का एडवाइज़र होता, मैं एडवाइज़र नहीं था, तो मैं उसको कहता कि बाइज़्ज़त तरीके से जाओ और ऐसी तकरीर करके जाओ कि लोगों को और हमदर्दियाँ पैदा हों। अगर मैं शहबाज शरीफ का एडवाइज़र होता तो मैं कहता कि हुकूमत ना लो तो सिर्फ 3-4 दिनों के लिए और इलेक्शन अनाउंस कर दो। और इस वक्त जो हालात हैं उसमें कुछ तज्ज़िये की ज़रूरत नहीं है, मगर इसमें सब चीज़ में नुकसान मुल्क का हो रहा है। मेरा ख्याल है इस पर तो सारी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए इस बात पे कि मुल्क की हालत बेहतर किस तरह हो सकती है। इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए, मगर 2 महीने आगे 2 महीने पीछे बाद की बात है। इलेक्शन गैर मुतनाज़ा होने चाहिए, क्योंकि मुतनाज़ा इलेक्शन इससे पहले भी पाकिस्तान की तबाही का मूजब बने। जो भी हो इस साल इलेक्शन ज़रूर होने हैं। गैर मुतनाज़ा इलेक्शन का मतलब ये है कि जो केयर टेकर्स हैं वो इम्पार्शल हों और उनकी जो इक़दामात हैं वो केयर टेकर्स के हों, एक मुंतखब हुकूमत के ना हों।